हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ओडियो ऑनलाइन स्कूल। आज आम 10वीं श्रेणी थी आम जीवविज्ञान बहिर नियंत्रण और समन्वय विषय बोर्ड परीक्षा आसाला 30 टी इंपोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कसन करवा। ताले चलतु स्टार्ट करवा। पुरुष पुरुष हर्मोन टी को सूचाओ माने कोडा हमर पुरुष हर्मोन कोडा पुरुष देह कोडा हर्मोन को हर्मोन क्षरित होता है टेस्टोस्टेरोन इस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरोन ऑक्सीटोसिन। ताले पहिले देखो आमर इस्ट्रोजेन आउ प्रोजेस्टेरोन हला कौन एटा महिला मान कथा क्षरित होता है है कि टेस्टोस्टेरोन कौन है आमर ये आमर मेल हार्मोन माने पुरुष हार्मोन। तेणु ऑप्शन ए हो राइट आंसर। ठीक अच्छे। तापर इन्सुलिन हार्मोन शरीर कहार परिमाण को स्थिर रखे पुष्टिसार शर्करा लिपिड जलीय अंश। पे आम जो डायबिटीज हुए तुम जो सुगार भी कह कौन कहती सुगार 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 कहले कौन कहल आम शर्करा ताड़िया कौन हम शर्करा चीनी ताले सेटा से जो शर्करा तो इन्सुलिन हार्मोन कौन आमर शर्करा परिमाण को स्थिर रखे सी बढ़ले कमिले आम कौन डायबिटीज आम बढ़िया कमे बोली कहुए। ठीक अच्छे। तापर स्नायविक आवेग स्नायुकोशर एक्शन मध्य कहा निकट पहुँचे यहाँ पे कल देख पिला यहाँ आम नर्व सेल है कौन यहाँ आम कौन एक्शन है ना यहाँ एक्शन है जो एक्शन देकी से क्या निकट पहुँचो मस्तिष्क सेल बॉडी सिनाप्स डेंड्राइट ताले पे कौन हम कहले आमर ना सिनाप्स पहुँचो कौन बुझ ये सिनाप्स ना जोड़ा आम कौन कि एक्शन आउ डेंड्रन जो मिलन स्थल सिनाप्स कहुए ना से पहुँचो। तेणु ऑप्शन सी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जावा। बेंगफुलार रूपांतरण प्रक्रिया क्यों हार्मोन सहायक हुए है थायरोक्सिन ऑक्सिन ऑक्सीटोसिन मेलाटोनिन। ताले कौन कहल जो तार बेंगफुलार रूपांतरण है कि आमर थायरोक्सिन हार्मोन सहायक हुए। तेणु ऑप्शन ए हो राइट आंसर। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन कही मस्तिष्क बाहरी क्यों स्नायु प्रांतीय स्नायुतंत्र एक अंश। ताले आम ब्रेन को स्नायु बाहर कहल जो ऑप्शन कह मस्तिष्क करटी सुषुम्ना कांड मेनिंजेस। ताले पे जो मस्तिष्क को स्नायु बाहर कौन कहे क्रानियल नर्व कि कौन है करटी स्नायु केते आम करटी स्नायु कहले पे ना 12 जोड़ा अच्छी बुझे ना। तेणु से कौन जो स्नायु प्रांतीय स्नायुतंत्र मिशा कुछ अंश से किए सी है करटी स्नायु कि कौन क्रानियल नर्व। ठीक अच्छे। से कह स्नायुकोशर न्यष्टि थी अंश कौन कहे पेटा स्नायुकोश है जान कोशर गोटे जो मझे गोटे न्यूक्लियस अच्छी यहाँ कौन कहुए आमको लिखाई ये तो न्यूक्लियस लिखि दिखाई ये कौन कह एंड ऑफ एक्सोलोमा अनुमस्तिष्क सेल बॉडी ताको कौन कहे सेल बॉडी कहुए। ऑप्शन डी है राइट आंसर। ठीक अच्छे। देख से हाँ से लिखाई सेल बॉडी पे देख देख ये कौन लिखाई सेल बॉडी लिखाई ना ये जो सेल बॉडी लिखाई ये। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन जावा। क्योंटी अल्प परिमाण में क्षरित हेले बहुमूत्र रोग हुए माने बहुमूत्र रोग ना जो माने बारंबार मूत्र माने एक जाती से माने कौन माने कौड़ा अल्प परिमाण क्षरित हम इन्सुलिन भासोप्रेसिन थायरोक्सिन ऑक्सीटोसिन बोले जो इन्सुलिन तो सेटा जो डायबिटीज में छाड़ा कथा ये क्या जो भासोप्रेसिन ना कि सी कम मात्रा क्षरित हम जैसे आम कौन बोले आमर बहुमूत्र रोग हम। ठीक अच्छे। बोले तापर बोले आम घ्राण पाणी प्रमस्तिष्क पश्च अग्र मस्तिष्क को नहीं केउंटी गठित अग्र मस्तिष्क मध्य मस्तिष्क पश्च मस्तिष्क पश्च अग्र मस्तिष्क। ताले पे कौन हम कहल आमर कौन जो आमर घ्राण पाणी है प्रमस्तिष्क है बुझे नहीं तापर जो पश्च अग्र मस्तिष्क नहीं कौन गठित आमर अग्र मस्तिष्क कौन पे आमर अग्र मस्तिष्क गठित बुझे नहीं कौन कहुए ना फॉरब्रेन कहुए अग्र बुझे तो। ठीक अच्छे। स्नायुकोशर केउ अंशटी वार्ता ग्रहण करे है कि वार्ता पे किए ग्रहण कर सेल बॉडी डेंड्राइट सिनाप्स न्यष्टि। ताले पे कौन हम कह ना किए जो डेंड्राइट जो यहाँ आस शाखा तंतु बाहर यहाँ सब कौन कह सब डेंड्राइट एमाने वार्ता ग्रहण करके एक्शन देकी सिनाप्स देकी आपको चलो है ब्रेन को पठेबे। ठीक अच्छे। ताले क्यों हार्मोन आम शरीर जैविक घड़ी कार्य करता पे जो आमर कौन कौ ग्रंथि कहल पिनिया ग्रंथि करता है जैविक घड़ी काम आमको हार्मोन बजाई आमको है मेलाटोनिन थायरोक्सिन इन्सुलिन ग्लूकागन किए बोले कहल मेलाटोनिन मेलाटोनिन हार्मोन कौ ग्रंथि हेल्ले पिनियल ग्लैंड हम पिनियल ग्रंथि हम यहाँ कि हार्मोन कले कौन हम कहल मेलाटोनिन हार्मोन। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन जाए केउंटीर स्नायुकोशर वार्ता संचरित हुए केउंटीर स्नायुकोशर वार्ता संचरित मान देकी जीव बोले ग्रे मैटर सिनाप्स एक्शन एंड नर्व। तो कौन हम कहल ना आमर जो एक्शन देकी एक्शन देकी यही बाट देकी संचरित हो चलो हे डेंड्राइट ग्रहण कर आसिक एक्शन देकी पुणी आउटे कौन जो सिनाप्स देकी एक्शन डेंड्राइट आउट स्नायु कषि पड़े ना
ଏ ସିନାପ୍ସ ଦେଇକି ଆଗକୁ ସେ ବଢ଼ି 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 ଚାଲିବ ହେଲା। ତାପରେ ପିଲେ ଉଦ୍ଭିଦ କାଣ୍ଡରେ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗତି ଦେଖାଯାଏ? ଉଦ୍ଭିଦ କାଣ୍ଡ ପିଲେ ଯେଉଁ ଗୋଟା ଗଛ ହେଲା ଯେଉଁ ଇଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଉପରଟା ଯେଉଁ କାଣ୍ଡଟା ହେଲା ସେ କ'ଣ ସେଇଟା ଯେଉଁ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ପିଲେ ଆଲୋକ ଆଡ଼େ ଯିବ ତ ଆଲୋକ ଆଡ଼େ ଯିବ ମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ତାକୁ କୁହାଯିବ ଅନୁକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଅନୁକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ। ପ୍ରତିକୂଳ କଲେ ତ ପଛକୁ ଆଇବ ସେ କାଣ୍ଡ କ'ଣ ପଛକୁ ଆଇବ ମାଟି ଭିତରକୁ ଯାଇକି ନାହିଁ ନା ଇଏ ହେବନି। ଅନୁକୂଳ ଜାନୁବର୍ତ୍ତନ ଜାନୁବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ନାହିଁ ମାନେ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଆଇବ। ଅନୁକୂଳ ମାନେ ପୃଥିବୀ ଅନୁକୂଳ ଲାଗିଛି ମାନେ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଆଇବ ମାନେ କ'ଣ ଏ କ'ଣ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ କ'ଣ ଇଆଡ଼େ ପଶିଯାଏ କି ଚେର ସିନା ଆସେ ଆଉ ହେଲା ତେଣୁ ଇଏ ବି ହେବନି। ଅନ୍ତଃକୃଚନ କ'ଣ ସେ ଏମିତି ମୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ କ'ଣ ଲାଜକୁ ଲତା ପରି ମାନେ ତା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ମୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ କି ନାହିଁ ତ ସେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଆଡ଼େ ସେ ଉପର ଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ହଁ ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଆଡ଼େ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଅନୁକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ। ଠିକ୍ ଅଛି। କେଉଁଠି ଏକ ଐଚ୍ଛ କ୍ରିୟା ନୁହେଁ ତମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କୋଉଟା ମାନେ ହେବନି। ଖାଇବା ତମ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଖାଇବା ନହେଲେ ନାହିଁ ଭାଇ। ନାଚିବା ତମ ଇଚ୍ଛାରେ ଖାଇବା ନହେଲେ ତମ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ନାଚିବ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଦୌଡ଼ିବା ତମ ଇଚ୍ଛାରେ ଦୌଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଏଇ ତିନିଟା ହେଲା ଆମ ଐଚ୍ଛ କ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ପରିବା କରିବା ଖାଇବା ନାହିଁ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ହଜମ କରିବା ତମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦେଲ ତମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହଜମ ହେବ କେବେ ନାହିଁ ତ ଏମିତି ହେବନି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମର ଐଚ୍ଛ କ୍ରିୟା ନୁହେଁ ଏଇଟା ଆମ ଅନୈଚ୍ଛ କ୍ରିୟା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରୋଲାକ୍ଟିନ୍ ଏଇଟା କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଖରିତ ହୋଇଥାଏ? ପିନିଆଲ୍ ଥାଇରଏଡ଼ ସ୍ତନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥି ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ। ତାହେଲେ ପିଲା କ'ଣଟା ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ଯେଉଁ ସ୍ତନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଖରିତ ହୋଇଥାଏ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଲାକ୍ଟିନ୍ ହର୍ମୋନ୍ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଜନିତ ଉଦ୍ଭିଦ କାଣ୍ଡର ଗତି ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ? ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଜନିତ ଉଦ୍ଭିଦ କାଣ୍ଡର ଗତି ହେଲା ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ପାଇଁ କହୁଛି ଉଦ୍ଭିଦ କାଣ୍ଡର ଗତି କେମିତି ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରତିକୂଳ ଜାନୁବର୍ତ୍ତନ ଅନୁକୂଳ ଜାନୁବର୍ତ୍ତନ ବୃଦ୍ଧି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚୟନ ଅନ୍ତଃକୂର୍ଚ୍ଚନ। ତାହେଲେ ପିଲା କ'ଣ କହିଲ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଏଇଟା ଗଛ ହେଲା କାଣ୍ଡ କାଣ୍ଡ ଯିବ ମାନେ ଉପର ଆଡ଼େ ଯିବ ନା ମାନେ ଆମ ଯେଉଁ ଜାନୁବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ କି ଆମେ ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ରହିଲା ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସହ କ'ଣ କଲା କେନ୍ଦ୍ର ରହିଲା ଇଆଡ଼େ କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଉପର ଆଡ଼େ ଯାଉଛି ମାନେ ତା ଏଗେନଷ୍ଟ ଯାଉଛି ତା ବିପରୀତ ଯାଉଛି ନା ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ତାକୁ ପ୍ରତିକୂଳ କହିବା କ'ଣ କହିବା ତାକୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଜାନୁବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଆଲୋକ ଆଡ଼େ ଯାଉଛି ତାକୁ କହିବା ଅନୁକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର କ'ଣ ତା ଏଗେନଷ୍ଟ ଯାଉଛି ନା ତା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମାନେ ଦୂରେଇକି ଯାଉଛି ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ପ୍ରତିକୂଳ ଜାନୁବର୍ତ୍ତନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଚେର କ'ଣ ଦେଖ ପିଲେ ଚେର କ'ଣ ଚେର ସିଏ ଆମ କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଆଉଛି ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ତାକୁ କହିବା ଅନୁକୂଳ ଜାନୁବର୍ତ୍ତନ। ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ସେ ଆଲୋକ ଏଗେନଷ୍ଟ ଯାଉଛି ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ପ୍ରତିକୂଳ ଜାନୁବର୍ତ୍ତନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରତିକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ। କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ର ଅଧିକ କ୍ଷରଣ ଯୋଗୁଁ ଅତିକାୟିତ ଦେଖାଯାଏ? ଥାଇରକ୍ସିନ୍ ଗ୍ଲୁକାଗନ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହର୍ମୋନ୍ କ'ଣ ସୋମାଟୋଷ୍ଟାଟିନ୍। ଯେଉଁ ଗ୍ରୋଥ୍ ହର୍ମୋନ୍ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ହେଇଗଲା ଯଦି ଅଧିକ ତମେ ଡେଙ୍ଗା ହେଇଗଲା ତାକୁ କ'ଣ ତାକୁ ଅତିକାୟିତ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଅଗ୍ନାଶୟର ଯେଉଁ ବିଟା ସେଲ୍ ଆଲଫା ସେଲ୍ ବିଟା ସେଲ୍ ଡେଲ୍ଟା ସେଲ୍ ଅଛି ନା ବିଟା ସେଲ୍ରୁ କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ? ଗ୍ଲୁକାଗନ୍ ସୋମାଟୋଷ୍ଟାଟିନ୍ ଅକ୍ସିନ୍ ଇନ୍ସୁଲିନ୍। ତାହେଲେ ପିଲେ କ'ଣ ହେବ କୁହ? ଆଲଫା ଯେଉଁ ବିଟା ସେଲ୍ ଆମର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ବିଟା ସେଲ୍ କ'ଣ ବିଟା ସେଲ୍ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ଆରେ ଯିଏ ଆମର ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ଦାୟୀ କହିଥିଲି ନା। ତାପରେ ପିଲେ କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ କମ୍ ହେଲେ ବାମ ଦେଖାଯିବ? ବାମତା ମାନେ ଛୋଟ ହାଇଟ୍ ରହିଯିବ ତମେ। ଗ୍ରୋଥ୍ ହର୍ମୋନ୍ ଭାସୋପ୍ରେସିନ୍ ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ ଇନ୍ସୁଲିନ୍। କିଏ ପିଲେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହର୍ମୋନ୍ ଯଦି ଅଧିକା ହେଲେ କ'ଣ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଅତିକାୟିତ କମ୍ ହେଲେ କ'ଣ କୁହାଯିବ ତାକୁ କୁହାଯିବ ବାମନତା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ପିଲେ ଅଗ୍ନାଶୟର ଯେଉଁ ଡେଲ୍ଟା ସେଲ୍ ବିଟା ସେଲ୍ ତ କ'ଣ ଗଲା ପିଲେ ବିଟା ସେଲ୍ ତ ଗଲା ଆମର ଯେଉଁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଗଲା ଡେଲ୍ଟା ସେଲ୍ ପିଲେ କ'ଣ ଯିବ କହିଲ କ'ଣ କ୍ଷରିତ ହୁଏ? ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଗ୍ଲୁକାଗନ୍ ସୋମାଟୋଷ୍ଟାଟିନ୍ ଥାଇରକ୍ସିନ୍। ତାହେଲେ ପିଲେ କ'ଣ ହେବ କୁହ? ସେଠୁ କ'ଣ କ୍ଷରିତ ହୁଏ? ସେଠୁ ସୋମାଟୋଷ୍ଟାଟିନ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। କ'ଣ ହୁଏ? ସୋମାଟୋଷ୍ଟାଟିନ୍ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ଆଲୋକ ପ୍ରଭାବରୁ ମୂଳରୁ ଗତି ସାଧାରଣତଃ କିପରି ହୋଇଥାଏ? ଆଲୋକ ପ୍ରଭାବ ମୂଳରୁ ଗତି ଅନୁକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତିକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ତଃକୂର୍ଚ୍ଛନ ବୃଦ୍ଧି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚଳନ। ତାହେଲେ ପିଲେ କ'ଣ ହେବ କୁହ? ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବର ମୂଳ ଏଇ ଯେଉଁ ମୂଳ କଲେ ଯେଉଁ ତା ଚେରଟା କେମିତି କହିଲ ଆଲୋକର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଯାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା କୁହ? ପ୍ରତିକୂଳ ବିପରୀତ ମାନେ ଏଗେନଷ୍ଟ ତାକୁ ପ୍ରତିକୂଳ କହିବା ପ୍ରତିକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ କହିବା ପ୍ରତିକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା କ'ଣ ଅନୁକୂଳ ଜାନୁବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ମାନେ ଅନୁକୂଳ ହେବ ଅନୁକୂଳ ଜାନୁବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ପ୍ରତିକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ। ଠିକ୍ ଅଛି। କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ର ପ୍ରଭାବରୁ ସ୍ତନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷୀର ଝରେ? ହେଲେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍ର ତାର ଯେଉଁ ମାମାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ତା ସ୍ତନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଝରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଏଇଟା କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ ଦାୟୀ ଅଟେ? ପ୍ରୋଲାକ୍ଟିନ୍ ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟିରନ୍। ତାହେଲେ ପିଲେ କିଏ? ପ୍ରୋଲାକ୍ଟିନ୍ ହର୍ମୋନ୍ ତା ପାଇଁ ସ୍ତନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ମାମାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡରୁ କ୍ଷୀର ଧରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲେ ଲାଜକୁଳି ଲତାର ସ୍ପର୍ଶଜନିତ ଉଦ୍ଦୀପନାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ। ଦେଖ ଗୋଟେ ଲାଜକୁଳି ଥିଲା ତା କ'ଣ ଟଚ୍ ମି ନଟ୍ କ'ଣ ରେ ଟଚ୍ ମି ନଟ୍ ମାନେ ମୋତେ ଛୁଆଁ ନାହିଁ।
ঠিক ଅଛି ଲାଜକୁଳଲତା ସେ କଫି ସେ ଏମିତି ଥିଲା ଶୁଣିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା କହିଲା ତାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେମିତି କ'ଣ ମାନେ ତା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇଗଲା ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ ଗତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନା କ'ଣ କୁହାଯାଏ କୁହାଯାଏ ବୋଲେ ଅନ୍ତଃକୂର୍ଜନ ଗତି ମାନେ କୁଞ୍ଚିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳାଇଲା ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଅନ୍ତଃକୂର୍ଜନ ଗତି ମାନେ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁ ଅଂଶରେ ସାଧାରଣତଃ ଅନୁକୂଳ ଆଲୋକ ନବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ କେଉଁ ଅଂଶରେ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ପଳାଇଥାଏ ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ଏଇ ଅଂଶଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ମୂଳ ପତ୍ର କାଣ୍ଡ ଫୁଲ ଏଇଟା ପିଲେ କ'ଣ ଏଇଟା କାଣ୍ଡଟା ପଳାଇବା ନା ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସକ ହର୍ମୋନ୍ କିଏ କହିଲ ପିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଫାଇଟର ହର୍ମୋନ୍ କ'ଣ ଅଛି 5ଟା ହର୍ମୋନ୍ ଅଛି ନା କ'ଣ କହିଲ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ଯେଉଁ 5ଟା ହର୍ମୋନ୍ ଅଛି ତା ମଧ୍ୟରୁ କହିଲ କ'ଣ କେଉଁଟା ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସକ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଇଟୋକାଇନିନ୍ ଫ୍ଲୋରିଜେନ୍ ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ ଏଥିଲିନ୍ ଆବସେସିକସିନ୍ ବୁଝିଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ କହିଲ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ ହେଲା ସାଇଟୋକାଇନିନ୍ କ'ଣ ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧି କାରକ ହେଲା ତ କିନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ଏଥିଲିନ୍ ଆଉ ଆବସେସିକ୍ ଏସିଡ୍ ମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସକ ହର୍ମୋନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ମସ୍ତିଷ୍କ ବ୍ରେନ୍ ଆଉ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ମିଶି ଆମର CNS କିମ୍ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଗଠନ କଲେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆମର CNS ହେଇଛି ଏଠି ମେନ୍ ପାର୍ଟି କିଏ ଗୋଟେ ବ୍ରେନ୍ ଆର ପାର୍ଟ ଆଉ କିଏ କହିଲ ବ୍ରେନ୍ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଉ କିଏ ସୁଷମନା କାଣ୍ଡ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ମୋଟର ସ୍ନାୟୁ ସ୍ଲେୟ ବଡି କିଏ ବୋଲି କହିଲ ଆମର କ'ଣ ଯେଉଁ ସୁଷମନା କାଣ୍ଡ କିଏ କହିଲା ଆମର କିଏ ସୁଷମନା କାଣ୍ଡ ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଦକାଳୀନ ଗ୍ରନ୍ଥି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଥାଇରଏଡ଼୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ଏଡ୍ରିନାଲ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ଆଣ୍ଟିଓ ଗ୍ରନ୍ଥି ଆଉ ଗ୍ରନ୍ଥି କାହା କହିଲେ ଆମର ଏଡ୍ରିନାଲ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ଆପଦକାଳୀନ ଗ୍ରନ୍ଥି କୁହାଯାଏ ବିପଦ ବେଳେ ଆମ ଯେଉଁ ଡରିଗଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇ ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ କ'ଣ ସେଇ ଗ୍ରନ୍ଥି କ୍ଷରଣ ହୋଇଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲା ଆମେ ଯେଉଁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ହର୍ମୋନ୍କୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଆମର କ'ଣ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍ ହେଇଥାଏ ଫିମେଲ୍ ହର୍ମୋନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଗୋଟେ ଅଛି ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟେରୋନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ହ୍ୟୁମାନୋକୋରିଓନିକ୍ ଗୋଡାନୋଟ୍ରୋପିକ୍ ହର୍ମୋନ୍ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟେରୋନ୍ ନା ଗ୍ରୋଥ୍ ହର୍ମୋନ୍ ତାହେଲେ ପିଲା କ'ଣ କହିଲ ଆମର କେଉଁଟା ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟେରୋନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟେରୋନ୍ ହର୍ମୋନ୍ ନାହିଁ କି এইটা কুহযায় গর্ভাবস্থার হরমোন এটা গর্ভাবস্থা টাইমে প্রেগনেন্সি টাইমে এই হরমোনটি আমার মানে সাহায্য করে থাকে হ্যাঁ পিলে কেউ হরমোন কারক গুড়িক উদ্ভিদর ফুল ধরবার সাহায্য করে সাইটোকাইনিন ফ্লোরিজেন ফাইটোক্রম সূর্যালোক তাপমাত্রা জিবেলিন অক্সিজেন পিলে কইছি কোন কোড়া উদ্ভিদর ফুল ধরবা দেখ পিলে ফুল ধরবা কিଏ কহিল আমার ফ্লোরিজেন কিଏ ফ্লোরিজেন সাহায্য করে থাকে ফ্লোরিজেন হরমোন ତା ସହ କିଏ କହିଲ ଫାଇଟୋକ୍ରମ୍ ହେଲା ତେଣୁ ଫ୍ଲୋରିଜେନ୍ ଓ ଫାଇଟୋକ୍ରମ୍ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ମନେ ରଖିବାକୁ ପିଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି କହିଲ ନା ପଶ ଗ୍ରନ୍ଥିର କ୍ଷୀଣକ୍ଷମତାକୁ କିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ପଶ ଗ୍ରନ୍ଥିର ଯେଉଁ କ୍ଷୀଣକ୍ଷମତାକୁ କିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ଥାଇରଏଡ଼୍ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ହାଇପୋଥାଲାମସ୍ ପିନେଲ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ତାହେଲେ ପିଲେ କ'ଣ ହେବ କହିଲ ଏଇଟା ପିଲେ ଆମ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ହାଇପୋଥାଲାମସ୍ ବ୍ରେନ୍ ପାଖରେ ଅଛି ହେଲା ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ସି ଆମର ପଶ ଗ୍ରନ୍ଥିର କ୍ଷୀଣକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ ଉଦ୍ଭିଦର କୋଷ ବିଭାଜନ ହାର କୋଷ ଯେଉଁ ଡିଭିଜନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ ହୁଏ କେଉଁଟାକୁ ଅଧିକ କିଏ କରିଥାଏ ଜିବେରଲିନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସାଇଟୋକାଇନିନ୍ ଏଥିଲିନ୍ ତାହେଲେ କିଏ ପିଲେ କୋଷ ବିଭାଜନ ପାଇଁ କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ ଦାୟୀ କହିଲ ଆମର ସାଇଟୋକାଇନିନ୍ ହର୍ମୋନ୍ ନା ସାଇଟୋ ସେଲ୍ ବା ସାଇଟୋକାଇନିନ୍ ହେଇଛି ସିଏ ଆମର କୋଷ ବିଭାଜନ ହାର ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆଶା କରେ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିଥିବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।